Morning students. So in our history English syllabus we discussed topics. In that we have remaining two topics like voice and degrees of comparison speech. Degrees of comparison voice and speech. So in that topic is today we discuss topic is voice. Voice. So in that we have two types of voice. There are two types of voice. Like one is active voice, another one is passive voice. There are two types of voices. One is active voice, another one is passive voice. AV and PV. We call it AV and PV. So what is active voice and what is passive voice? Voice means it is a spoken form. Active voice. A sentence is said to be in active voice if the sentence of the verb action done by the subject is called active voice. A sentence is said to be in active voice. Sentence of the verb action done by the subject is called active voice. So what is passive voice? A sentence is said to be in passive voice if the sentence of the action received by the subject is called passive voice. సో వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ చేత పని చేయబడిందని చెప్పేటువంటిది యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంటుందండి. సబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఓకే రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్పేటువంటిదేమో పాసివ్ వాయిస్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుందండి. సో దిస్ టోటలీ వాయిస్ డిపెండ్ ఆన్ ది టెన్సెస్. సో ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ we discussed about tenses. There are mainly three types of tenses like present tense, past tense and future tense. And each tense has how many forms? Each tense has four forms. So simple, present, continuous, perfect, perfect continuous, like that. So totally we have 12 types of tenses. 12 types of tenses. So this voice totally depend on the tenses. First of all, you have to find out the given the active voice is in which tense. Then after you can according to the verbs and according to the tense you can translate into passive voice. If you don't have any knowledge of tenses, you cannot change the voice from A to P. So first of all, I suggest you to develop and know the tenses structures and keywords, and also learn the verb forms like V1, V2, V3, V4. Verb forms ఉన్నాయి కదండి. Present form కానీ past form కానీ present participle participle. If you speak one word, one verb, go, went, not going, drink, drank, drunk, drinking, sleep, slept, sleeping, write, wrote, read, writing. So in the four forms అనేటువంటి కనుక మనకు తెలిసినట్లయితే then you can easily change into first form to third form. So the passive voice we always use the third form of the verb. That's why we have to know the verb forms also. So you have to aware of tenses and verb forms. Otherwise you cannot change into passive voice. So let's students now here active voice and passive voice. How to translate into one sentence active voice to passive voice? For example, here observe the one example, Rama killed Ravana. Rama killed Ravana. So here it is an active voice sentence. Every sentence has some subjects and verbs and objects. Already discussed in tenses. Every sentence starts with subject and end with object. In the middle we use main verbs and helping verbs. Before the main verbs we use helping verbs. So subjects. The first one is subject. What are the subjects? Already we discussed in tenses. Subjects: he, she, it, I, we, you, they. These are subjects. And also names. Names means whatever it may be. Either human beings names or persons names or things names, animals names, whatever it may be, it gives you indication of name, that is as subjects. So he, she, it, I, we, you, they, and names are all called subjects. If you want to speak a sentence, if you want to make one sentence, you have to take these are subjects. And verb, already we have a lot of verbs. A to Z verbs we have in English language. Every verb has four forms. Then objects.
According to the contents of the meaning and take the objects. So here the active voice is Rama killed Ravana. Rama is a subject, killed is a second form of the verb. How we find out the second form of the verb? So kill is a V1. That means it is a present tense. V2 is a past tense. V3 past participle. If the verb has given third form, before we have to write helping verbs. Without helping verbs, there is no third form of the verb in our English language. Has killed, have killed, had killed, like that will also stand. ఖచ్చితంగా మనకి వర్బ్ యొక్క మూడవ రూపం నిశ్చింటు అంటే వర్బ్ కి బిఫోర్ ఖచ్చితంగా ఏముండాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేటువంటివి ఉండాల్సిందే. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేటువంటివి లేకుండా మనకి థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ కానీ ఫోర్త్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ కానీ మనం ఉపయోగించడం అనేటువంటిది జరగదు. దెన్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. So first of all you have to find out what is the subject, what is the verb and what is the object. Then after, according to the rules you have to translate into passive voice. So what are the rules given here? That we discussed there are 5 rules here. What is the first one? Object changes to subject. Object changes to subject. That object అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్ గా మారుతుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి రావణ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఫస్ట్ గా తీసుకోవాలన్నమాట. ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో వస్తుందండి, సబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లోకి వెళ్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి రావణ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం సబ్జెక్ట్ రాస్తాం, రావణ రాస్తున్నాం. దెన్ సెకండ్ వన్ ఇస్ బి ఫార్మ్ ఈజ్ యూజ్డ్ లైక్ బి ఫార్మ్స్ అన్నా ఇంటింగ్ వర్బ్స్ అన్నా యాక్సిలరీ వర్బ్స్ అన్నా ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, ఆల్ ఆర్ సేమ్ అన్నమాట, అన్ని కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయండి. సో బి ఫార్మ్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తామని టెన్స్ లో బి ఫార్మ్స్ అనేటువంటివి యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్, హ్యాస్, హ్యావ్, హ్యాడ్, షెల్, షుడ్, విల్, వుడ్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్, ఇవన్నీ కూడా మనకి బి ఫార్మ్స్ గా మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. అయితే బి ఫార్మ్స్ అనేటువంటివి ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అంటే అకార్డింగ్ టు ద మెయిన్ వర్బ్ you have to find out given the main verb using which tense. ఇచ్చినటువంటి మెయిన్ వర్బ్ అనేటువంటి దాన్ని పట్టుకొని అది ఏ టెన్స్ అనేటువంటిది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోగలగాలి. ఆ టెన్స్ బట్టి ఆ టెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి బి ఫార్మ్స్ అనేటువంటిది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని రాసుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ గా సింగులర్ ఉన్నట్లయితే సింగులర్ బి ఫార్మ్ తీసుకోవాలి, సబ్జెక్ట్ గా ప్లూరల్ ఇచ్చినట్లయితే ప్లూరల్ ఉండేటువంటి బి ఫార్మ్ తీసుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. సో హియర్ గివెన్ V2 కిల్డ్ అనేటువంటి V2 ఇచ్చాడండి. సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ పాస్ట్ టెన్స్. అదే ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఉంది అనుకోండి ప్రెజెంట్ టెన్స్ వస్తుంది. ప్రెజెంట్ టెన్స్ అయితేనేమో హావ్, ఈజ్, ఆర్ వస్తాయండి. పాస్ట్ టెన్స్ అయితేనేమో వాజ్, వర్ అనేటువంటి వస్తుంది. అలానే ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ కానీ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ కానీ వస్తుందేమో హ్యాజ్, హ్యావ్, హ్యాడ్ వస్తుందండి. ఫ్యూచర్ లో అయితేనేమో షెల్, విల్ ఉన్నాయి కదండి, దాంతో పాటు బి అనేటువంటి బి ఫార్మ్ యాడ్ అవుతుంది. షెల్ బి అండ్ విల్ బి అనేది ఆల్రెడీ ఏ బి ఫార్మ్స్ రావాలి మనం రాసుకోవడం జరిగింది. ఒకసారి చూడండి ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉండేటువంటి బి ఫార్మ్స్ ఏంటంటే రామ్, ఈజ్, ఆర్. ఐ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా యాడ్ వస్తుంది. సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏదైనా ఇది తీసుకోవాలి, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటేమో ఆర్ తీసుకోవాలి. అదే పాస్ట్ బి ఫార్మ్స్ అనేటువంటి రెండు ఉన్నాయండి, వాజ్ అండ్ వర్. సింగులర్ అయితేనేమో వాజ్ తీసుకోవాలి, ప్లూరల్ అయితేనేమో వర్ తీసుకోవాలి. ఆల్ ఆర్ డిస్కస్డ్ టెన్స్. And also future B forms వచ్చేసి in that future tense we have shall and will. So ఇక్కడ మీరు ఏం యాడ్ చేయాలంటే B form అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి. shall be and will be both are same అంటే ఏదో ఒకటి రాసుకుంటే సరిపోతుంది. shall be రాసిన కరెక్టే, will be రాసిన కరెక్టే. The sentence given future tense. So all continuous tense B forms. All continuous అంటే here there are two continuous tenses. Present continuous, past continuous and future continuous కూడా మూడు ఉన్నాయి కదండి. అయితే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కి మనకి పాసివ్ వాయిస్ అనేటువంటి ఉండదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ లోనే షెల్ బి, విల్ బి అనేటువంటిది వస్తుంది. యు నో యు హావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ చెప్పగలరండి? ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వచ్చేసి మనకి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షెల్ ప్లస్ విల్ ప్లస్ బి ప్లస్ వి
and V4 plus objects, subject plus LR will plus B plus V4 plus object, shall be will be plus V4 plus object ఉంటుందండి. అంటే ఆల్రెడీ మనకి shall be will be అనేది ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ లో ఉంది ఫ్యూచర్ కండిషన్ లో. మళ్ళీ ఇక్కడ being shall be being అనేటువంటిది మనకి ఒక ఆర్డర్ అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి అరేంజ్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ గా లేదు కాబట్టి we don't have future continuous tense, we have only two continuous tense B forms ఉన్నాయండి. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూయేషన్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూయేషన్ గురించి మనం ఏం తీసుకోవాలంటే బీయింగ్ అనేది ఉంటుందో బీ ఫార్మ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంది. అట్లాంటి ఆల్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ అంటే ఏం వస్తాయంటే దేర్ ఆర్ త్రీ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ అండి. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనం ఏం తీసుకోవాలంటే బీయింగ్ అనేటువంటి బీ ఫార్మ్ తీసుకొచ్చేయాల్సి ఉంటుంది. బీయింగ్ అనేటువంటి బీ ఫార్మ్ తీసుకోవాలి. అంటే మనకి ఓవరాల్ గా 12 టెన్సెస్ ఉంటాయి కదండి. ఈ 12 టెన్సెస్ లో 4 టెన్స్లకి వాయిస్ అనేటువంటిది ఉండదు. we don't have passive voice to 4 types of tenses like all perfect continuous tenses అండి. all perfect continuous tenses అంటే present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous, ఇవి మూడు. అలానే మళ్ళీ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. సో ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో 2, ప్రెజెంట్ పాస్ట్ లో 2 అన్నమాట. అంటే మనకి 4 టెన్స్ లకి పాసివ్ వాయిస్ అనేది ఉండదండి. we have only 8 tenses passive voice, like according to the B forms we have to take suitable B form. so next ఇక్కడ ఈ విధంగా రూల్ చూస్తున్నాం. ఈ యొక్క టెన్స్ వర్క్ ను బట్టి టెన్స్ పైన తీసుకొని B form తీసుకోవాలండి. అలా మీరు కింగుడు అనేది వచ్చింది కాబట్టి కింగుడు అనేది మనకి సెకండ్ ఫార్మ్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ ఫార్మ్ అనేది జనరల్లో జరిగిపోయినటువంటి రామ కింగుడు రావాలంటే కూడా జరిగిపోయింది పాస్ట్ టెన్స్ అనేది కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ తీసుకోవాలి. పాస్ట్ టెన్స్ లో మనకి ఏం ప్లేస్ అంటే వాస్ ఉంది, వర్ ఉంది. సింగులర్ అయితే వాస్ తీసుకోవాలి, ప్లూరల్ అయితే వర్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి రావణ అనేది సింగులర్ అండి. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ని ఒకరే కాబట్టి అక్కడ ఏం తీసుకున్నాము వాస్ అనేటువంటి పికప్ తీసుకోవాలి సెకండ్. సో ఈ విధంగా వర్క్ ను గుర్తుపట్టాలి. వర్బ్ ఎండో ఫామ్ చూసుకొని అది V1 V2 V3 V4 దాన్ని బట్టి మనము సూటబుల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేటువంటి B ఫామ్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి. దెన్ థర్డ్ రూల్ ఏంటంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ షుడ్ బి బ్రాడ్. అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా పాసివ్ వాయిస్ ను ఎల్లప్పుడూ కూడా మనకి థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఉండాలి. V1 ఇస్తే V2 లో మార్చాలి, V2 ఇస్తే V2 లో మార్చాలి, V3 ఇచ్చాడనుకోండి V3 లో సేమ్ వర్బ్ ఉంటుంది, V4 ఇచ్చాడనుకోండి V3 లో చేంజ్ చేసుకోవాలి. అంటే we always use in the passive voice third form of the verb. Whatever given we have to write third form of the verb in the passive voice. ఎప్పుడు కూడా మనకి మూడవ రూపం తీసుకోవాలి. killed ఆల్రెడీ సెకండ్ ఫార్మ్ అనేది killed అయ్యింది, థర్డ్ ఫార్మ్ అనేది killed అవుతుంది. రావణ was killed. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రూల్ వచ్చేసి we have to add by preposition. what is by? already we discussed prepositions. మనము by అనేటువంటి preposition ని యాడ్ చేయాలంటే అంటే మీనింగ్ఫుల్ ఉండడం కోసం by అనే preposition యాడ్ చేస్తాం. మాక్సిమం గా ఆల్వేస్ 99.9% వరకు by అనేటువంటి preposition యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సమ్ టైమ్స్ ఆ మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండడం కోసం to అనేటువంటి preposition కూడా యాడ్ చేసుకునే సందర్భం ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ చేంజెస్ టు ఆబ్జెక్ట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏమో ఆబ్జెక్ట్ చేంజెస్ టు సబ్జెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ చేంజెస్ టు ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ రామ ఉంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి రామ వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే రావణ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్, వాస్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్, కిల్ అనేటువంటి థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అండ్ బై అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్, రామ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ విధంగా మనకి ఆబ్జెక్ట్ becomes subject, subject becomes object. According to the meaning of their suitable form and always in the third form of the verb and meaningful గా ఉండడం కోసం by అనేటువంటి preposition యాడ్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా రావణ was killed by Rama. So both sentence meanings are same or different? Like both sentence meanings are same. If there are some meanings or changes, your translation is totally wrong. Rama killed Ravana. Ramudu Ravanune చంపెను. Ravana was killed by Rama. Ravanudu
చంపబడెను. సో రెండు సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ అనేటువంటి ఒకటేనండి. చంపింది రాముడు, చనిపోయింది రావణాసురుడు. సో కాబట్టి రాముడు రావణుడిని చంపాడు, రావణుడు రాముడి చేత చంపబడేను అనేటువంటి విధంగా అర్థాలు సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేవి మారుతుంటాయి కానీ ఓవరాల్ మీనింగ్ అనేటువంటిది మారదన్నమాట. చెప్పే వాయిస్ మాట ఒకటే ఉంటుంది కానీ అక్కడ చెప్పేటువంటి చేంజెస్ అనేటువంటి మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనము యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి పాసివ్ వాయిస్ లోకి మార్చుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. Sentence is changed to active voice to passive voice. You have to follow these certain rules. Object changes to subject. Be form is used by according to the main verb. Past participle should be used in the passive voice. Always use the by preposition to meaningful and subject equals to object. These are the five rules. You have to change it to active voice to passive voice. So be form is మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుంటే present tense అనగానే am is are ఉంటారు. Past tense అనుకుంటారనుకోండి ఇక్కడ ఆయన విన్ ఉండడం కోసమే V1 తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ V2 గా చేసుకోవచ్చు. ఫాస్ట్ టెన్స్ వచ్చినప్పుడు వాస్ గా వస్తుంది, సింగులర్ కూడా చూసుకుంటూ తీసుకోవాలి. అలానే ఫ్యూచర్ టెన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ V1 ఉండాలి. షెల్ విల్ కనబడిందంటే నేను ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఈస్ ఏ ఫ్యూచర్ టెన్స్. షెల్ కానీ విల్ కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే ఆల్ కంటిన్యూస్ అనేటువంటి లింక్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదండి. లింక్ ఫార్మ్ లో వచ్చేటువంటి కంటిన్యూషన్ ఇప్పుడు మనకి బీయింగ్ లింక్ బీయింగ్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనకి V3 ఉంటుందండి. ఆల్ పార్టిసిపల్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మనకి ఇప్పుడు కూడా V3 అనేది వచ్చినట్టు మనం B తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా B ఫార్మ్స్ రెడీ అవుతారు. అలానే ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రనౌన్స్ ఉంటాయండి. సమ్ టైమ్స్ మనకి ఇక్కడ అంటే నౌన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు నౌన్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ప్రనౌన్ ఇచ్చాడండి, ఐ గాట్ ఏ స్టోరీ అని ఇచ్చాడు. ఇది ఒక యాక్టివ్ తీసుకుంటాం. ఐ రోట్ ఏ స్టోరీ. ఐ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ అండి, రోడ్ అనేటువంటి సెకండ్ ఫార్మ్ అండి. రైట్ రోడ్ రిటెడ్ వన్ ఫార్మ్స్ ఖచ్చితంగా ఐడి ఉంటారు. ఏ స్టోరీ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ చేస్తున్నాం. సేమ్ ఆల్మోస్ట్ పాజిటివ్ సెకండ్ ఫార్మ్ వస్తాయి. సో కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఫార్మ్ కాబట్టి ఏ స్టోరీ వస్తుందండి. ఏ స్టోరీ అనేది సింగులర్ కాబట్టి ఫాస్ట్ టెన్స్ వాజ్ వస్తుంది. ఏ స్టోరీ వాజ్. రైట్ రోడ్ అనేటువంటి ఆల్మోస్ట్ వీక్ ఫార్మ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి రిటెన్ వస్తుంది. ఏ స్టోరీ వాజ్ రిటెన్ ఫోర్త్ లో బై వస్తుందండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ అనేది ఐ అనేది ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఐ అనేటువంటి ఏ స్టోరీ వాజ్ రిటెన్ బై ఐ అనేది రాయడం రాబోతుంది. సో ఇలాంటి ప్రనౌన్స్ అనేటువంటి వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో కనుక ప్రనౌన్ ఇచ్చాడు ఐ మీ వి యు ఇట్ దే అనే ప్రనౌన్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఆ ప్రనౌన్స్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో వచ్చినప్పుడు అది అలానే ఉండకుండా వాటికి కొన్ని చేంజెస్ అనేటువంటి జరుగుతాయండి. ఆ చేంజెస్ ఎలా ఉంటుందని ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చండి. ఐ అనేటువంటి వచ్చినటువంటి మీగా మారుతుంది, ప్యాసివ్ వస్తుంది. వి ఇచ్చాడనుకోండి అస్గా వస్తుంది. దేవుడు అనుకోండి దెమ్ అవుతుంది. నీవు అనుకోండి హిమ్ వస్తుంది. షీ బికమ్స్ హర్, ఇట్ బికమ్స్ ఇట్. యు ఆల్వేస్ ఈ రెండు అనేటువంటి మనకి చేంజ్ కావడం లేదు. ఇట్ ఆల్వేస్ ఇట్, యు ఆల్వేస్ ఇట్. There are changes. I becomes me, we becomes us, they becomes them, he becomes him, she becomes her అనే విధంగా మనం యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉన్నట్టు కాకుండా ప్యాసివ్ వాయిస్ లో వాటి మార్పు అనేది చేయాలి. ఒకవేళ యాక్టివ్ వాయిస్ లో మీకు మీ ఇచ్చాడనుకోండి, ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఏమవుతుందండి ఐ అవుతుంది. ఒకవేళ యాక్టివ్ వాయిస్ లో అస్ వచ్చిందండి, ప్యాసివ్ వాయిస్ లో వచ్చేసరికి వి అవుతుంది. అంటే అర్థమవుతుందండి. ఐ ఉంటేనేమో మీ చేయాలి, మీ ఉంటేనేమో ఐ చేయాలి. దే ఉంటే దెమ్ అవుతుంది, దెమ్ ఉంటే దే అవుతుంది. హీ ఉంటే హిమ్ అవుతుంది, హిమ్ ఉంటే హీ అవుతుంది. షీ ఉంటే హర్ అవుతుంది, హర్ ఉంటే షీ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి స్టోరీ వాజ్ రిటెన్ బై ఐ అనేటువంటి మీగా మారడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ స్టోరీ అనేటువంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటండి, వాజ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది, రిటెన్ అనేది లింక్ వస్తుంది, బై అనేది ప్రిపోజిషన్ తీసుకుంటాము. ఇదేమో ఆబ్జెక్ట్ లో మారుతుంది. సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఏ స్టోరీ వాజ్ రిటెన్ బై మీ. ఏ స్టోరీ వాజ్ రిటెన్ బై మీ. ఐ రోట్ ఏ స్టోరీ. నేను ఒక స్టోరీ రాశాను. ఏ స్టోరీ వాజ్ రిటెన్ బై మీ అంటే నా చేత ఒక స్టోరీ రాయబడింది అనే విధానాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకి రూల్స్, బీ ఫార్మ్స్ ఇవి కనుక తెలిసినట్లయితే మనము ఆ యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ చేయడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ we discuss about some examples using this
rules and forms in phrases of sentences in other tenses. Like, thank you.